Иногда кажется, что темы, связанные с гуру, очень просты. And sometimes it seems it's very, very difficult. Но в следующий момент кажется, что это очень сложно. Actually, until we become Krishna conscious, everything is inconceivable. На самом деле, до тех пор, пока мы не станем сознающими Кришну, все будет непостижимым. And this is a topic that even the GBC body has been discussing for the last 40 years. И даже GBC, члены GBC уже эту тему обсуждают на протяжении последних 40 лет. So it is not that I have understood it completely either. И именно поэтому я не хочу сказать, что я полностью понял эту тему. But in one sense, everyone is supposed to become guru. Но в каком-то смысле все мы должны стать гуру. What kind of guru we're supposed to be? Каким гуру мы должны стать? We also have to understand what the qualifications are for the different types of gurus. Именно это мы должны понять, какова квалификация разных видов гуру. But basically speaking, guru means to repeat the message of Krishna. Но в основном, в целом можно сказать, что гуру это тот, кто повторяет послание Кришны. Everyone is supposed to repeat the message of Krishna. Каждый должен повторять послание Кришны. As Lord Chaitanya Mahaprabhu said, Gurur na sasyat, swajano na sasyat. Actually, that's a different verse. Yahi dekha tarikaha Krishna upadesh amara aga guruhana taridesh. Whoever you meet, you should tell them about Krishna. Как сказал Господь Чайтанья, кого бы ты ни встретил, надо тебе рассказывать ему о Кришне. Yes, that Lord Krishna has only one purpose of coming to the material world. Это единственная цель прихода Господа Кришны. That is to help us revive our relationship with Him. И она заключается в том, чтобы возродить наши забытые отношения с Ним. Our relation with Lord Krishna is eternal. Наши отношения с Кришной вечны. It is not that it's possible to lose that relationship. И на самом деле невозможно их потерять. Krishna says in Bhagavad Gita, Sarvasya Chaham Ridi Sanivishto Matak Sarvam, that Sarvasya Chaham Ridi Sanivishto Matak Smritir Jnanam Aponam Cha, that I am in everyone's heart, and from me comes remembrance, comes knowledge, and comes forgetfulness. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что я нахожусь в сердце каждого, от меня исходит знание, память и забвение. Just like right now, everyone is looking out through their eyes and seeing what's going on. Сейчас все мы смотрим через наши глаза и видим, что происходит вокруг. But actually, it's Krishna who's talking to us. Но на самом деле это Кришна разговаривает с нами. There is a super soul in everyone's heart, and he's telling us what's going on. В сердце каждого находится сверхдуша, и она нам говорит, что происходит. That's called intelligence. Это называется разум. And he's helping us remember. И как его помощник это память. Just like here, I'm trying to remember Krishna. Как, например, я пытаюсь помнить о Кришне. And you all come here to try to remember Krishna. Все, в принципе, кто сюда собрались, они пытаются помнить о Кришне. And we're trying to forget Maya. И мы стараемся избавиться от майи. So that's our whole purpose here. Мы стараемся забыть о майе. Это в целом наша цель. How to see things more in relation to Krishna. Мы хотим все видеть в связи с Кришной. And how to understand, well, how to remember Krishna. Как помнить о Кришне. And how to forget our illusory understanding of things. И как забыть наше иллюзорное представление о вещах. The most basic knowledge is everyone here is Lord Krishna's eternal servant. Основа любого знания заключается в том, что все являются слугами Кришны. And if everyone is Lord Krishna's eternal servant, then I'm also Lord Krishna's eternal servant. И так как все являются слугами Кришны, то и я тоже слуга Кришны, вечный. And my service is to help others remember Krishna. И мое служение помогать другим помнить о Кришне. And of course, remember Krishna, then we can expand it. What about Krishna?
Конечно, когда мы начинаем памятовать о Кришне, то это может расширяться. Janma karma chamedivya. Then we have the remember Krishna's appearance, remember his activities. Мы можем помнить его явления, его деяниях. Kavim Paranam, Anushasintaram, Anorniyam Sam. That Kavim Paranam, that one should know Krishna is one who knows everything. Говорится, что тот, кто знает Кришну, знает все. Kavim Paranam, who's the oldest. Он самый наистарейший. Do you have a Bhagavad Gita in Ruski? Есть у кого-нибудь Бхагавад-гита русская? Ruski. So it's always good to bring it. Было бы здорово, если бы кто-то приносил на лекции Махараджа Бхагавад-гиту, потому что Махарадж часто цитирует. Kavin Purana Manusha Anoyorn Aniyam Sam. That once knows Krishna is one who knows everything, who's the smallest of the smallest, who's the oldest. Тот, кто знает Кришну, знает все. Кришна, он самый мельчайший из всех мелких, он старый из всех самых старых. He's luminous like the sun. Он сияет словно солнце. Then we could also know Bhoktaram Jagatapasam Sarva Lokamaheshwaram. That everything here belongs to Lord Krishna. И, конечно же, мы знаем этот стих, где говорится, что Кришне все принадлежит в этом мире. And everything is meant for Krishna's pleasure. И все предназначено для удовольствия Кришны. And that he's our best friend, he's our best well-wisher. И, конечно же, он наш лучший друг и благожелатель. Then we could also know Venum Kwanantam Aravinda Dalaya Taksham, that Krishna, he holds a flute. И тогда же мы можем узнать, что Кришна – это тот, кто держит флейту. He has blooming eyes like lotus petals. Его красивые глаза подобны лепесткам лотоса. He has a head bedecked with peacock feather. Его голову украшает павлинье перо. And he's the form of beauty attracting millions of Lakshmis. И его облик настолько красив, что он привлекает миллионы лакшми. Chintamani prakara sanmasu kalpa vriksha laksha riteshu sarabir abhipaliyantam. So there's so many things to know about Krishna. И о Кришне можно узнать огромное количество вещей. But basically speaking, what we need to know about Krishna is how to get out of our illusory consciousness. Но самое главное, что нам нужно узнать о Кришне, это то, как нам избежать нашего иллюзорного сознания. We have to find out that we're actually not Krishna. То есть мы должны выяснить, что мы, оказывается, не Кришна. That is that we're not actually the controller of what's going on here. Мы на самом деле не контролируем то, что происходит вокруг. Nor are we here to enjoy, nor is our purpose to be here to enjoy this material energy. И наслаждаться этой материальной энергией не является целью нашего нахождения здесь. Nor are we actually the savior of anyone here. И мы не являемся спасителями кого бы то ни было. First, we have to surrender to Krishna and save ourselves. Прежде всего, мы должны предаться Кришне и спасти самих себя. And then, even if we save ourselves and become fully empowered, но даже если мы спасли сами себя и получили какое-то могущество, we have to expect to act as Krishna's instrument. Мы должны ожидать, что мы начнем действовать как инструмент Кришны. There's no time that we become separated from Krishna. Нет, не будет никогда такого времени, что и не было такого времени, что мы будем существовать отдельно от Кришны. All we're trying to do is realize our dependence on Krishna. Все, что мы пытаемся понять, это нашу зависимость от Кришны. And become independent of the illusory energy. И быть независимым от иллюзорной энергии. We have to become independently strong to depend upon Krishna. То есть мы должны быть достаточно сильными, чтобы всегда испытывать зависимость от Кришны. And one who can act as a perfect instrument of Krishna, or one who acts as an instrument of Krishna, to help others become Krishna conscious, then they become guru. И если кто-то помогает другим становиться сознающим Кришну, то такой человек становится гуру.
So guru doesn't mean to sit on a big seat. Гуру это не значит тот, кто сидит на роскошном сиденье большом. Or to get people to do whatever he wants. Или заставляет людей делать то, что он хочет. Actually, guru means one who helps others try to become conscious of Krishna. Гуру это тот, кто помогает другим осознавать Кришну. Generally, in the material world, Обычно в материальном мире our relationships are based upon sense gratification. наши отношения основаны на удовлетворении чувств. Either to a larger or a lesser extent. В каком-то узком смысле или в широком понимании, так или иначе. And the reason for that is that everyone feels insecure. И причина в том, что все чувствуют себя незащищенными. Why does everyone feel insecure here? Anyone here feel insecure? Поднимите руку, кто чувствует себя незащищенным. Why does everyone feel insecure? Почему же люди себя чувствуют незащищенными? Anyone know? Кто-то может предположить? Сознание Кришны. Lack of Krishna consciousness. Well, that's true, but Это why does правда. everyone? That's true, but what is the symptom of lacking Krishna consciousness? Это правда, но каков признаки нехватки сознания Кришны? Каковы признаки? Damodar Pandit. Чувство смерти всегда. Преданности нет. No devotion, in other words, the feeling of death. Yeah, fear of death. Да, страх смерти. Anyone afraid of death here? Есть кто-то, кто здесь боится смерти? Поднимите руку. Anyone not afraid of death? А кто-то, кто не боится смерти, поднимите руку. You're not afraid of death? Вы не боитесь смерти? So if someone came with a gun right now and held it to your head, it wouldn't make any difference to you. То есть, если кто-то сейчас к вам подойдет и приставит к виску ствол пистолета, для вас никакой разницы не будет. No. Well, we'll find out. At least you'll find out. Посмотрим, посмотрим. По крайней мере, вам придется на это выяснить. What's that? He said, I already find it out. Okay. Actually, we're supposed to be afraid of death. На самом деле мы должны бояться смерти. As it says, Janma Mrityu Jara Vyadi Dukkha Doshanu Darshanam. That birth, death, old age, and disease, they're what should become detached from them. Говорится, Janma Mrityu Jara Vyadi Dukkha Doshanu Darshanam. Those are the miseries of material existence. говорится, что рождение, старость, болезнь и смерть – это страдания этого мира, и надо от них избавиться. And Prabhupada writes that without some fear of old age, disease, and death, that there is no impetus to make advancement in spiritual life. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что если не хватает страха перед болезнью, старостью, рождением и смертью, то не будет достаточного импульса в духовной жизни. Only, as it says, Vayam dvitiya vinaneshatasya ishar advatasya viparyosmiti. As soon as we forget Krishna, then we're overwhelmed by fear. Как говорится в Шримад Бхагаватам, когда мы забываем о Кришне, сразу нас переполняет страх. Only when we become conscious of that fear, that we can make some advancement in spiritual life. И когда мы осознаем этот страх, будем осознавать, что мы боимся, тогда мы сможем развиваться в сознании Кришны. We should ask, why am I suffering? Мы должны вопрошать, почему же я страдаю? The animals, they don't ask why they're suffering. Животные не спрашивают, почему они страдают. A human being can inquire, why am I suffering? Только человеческое существо может спросить, почему я страдаю. But if a human being thinks I'm enjoying, Но если человек думает, что я наслаждаюсь, why will he come to the Hare Krishna movement and spoil his happiness? зачем тогда ему приходить в движение Харе Кришны, чтобы омрачать свое счастье? So an intelligent person has to inquire about these, especially these important problems, old age, disease, and death. Поэтому разумный человек должен узнать, должен вопрошать об этих важных проблемах человеческого бытия, болезни, старость, рождение и смерть. And having to take birth again in some species of life. Чтобы не рождаться еще раз в других формах жизни. After all, after leaving this body, there's no guarantee where we're going to come back. В конце концов, нет никаких гарантий, что мы оставим это тело и непонятно, куда мы пойдем. No one can say, well,
I did so much work. I was here. I was such a good Russian. I was such a good countryman. Certainly, I had to come back to Russia. Мне очень сложно сказать, что я был таким патриотом своей страны, в России. Я исконно русский, и что после смерти я опять появлюсь в России. Not Iskon Russia, just Russia. It's one Russian word. It looks like. Oh, right. What does it mean? It's regional word. Oh. Native. After all, there are so many Russian trees. В конце концов, в России очень много деревьев. So we may come back in Russia, but we may come back as a tree. В принципе, мы можем даже в Россию вернуться, но в форме дерева. And then then there's no zones for the Russian tree. И никто не держит зонтики над российскими деревьями. When it rains, then you get wet. Когда идет дождь, они все мокнут. And you may complain to the other Russian trees, but what can you do? Они могут другим русским деревьям жаловаться, но поделать нечего. We may come up back as a Russian cockroach. Ну или можно вернуться в Россию и стать тараканом. Anything is possible. Возможно все. Therefore, these are real problems. И это и есть настоящие проблемы. But generally, people don't deal with them. Но обычно люди не любят с ними соприкасаться. And even you go to someone who's in authority, you can go to the prime minister of any country and tell him I have a problem. И даже если вы пойдете к какому-то почтенному, достойному человеку, например, премьер-министру страны, and he says, all right, what is your problem? Maybe I can help. И скажете, вот у меня есть проблема, он скажет, ну ладно, какая у тебя проблема? I'm suffering from old age, disease, and death. И вы ответите, я страдаю от рождения, болезни, старости. Afraid I might have to take birth again. И я боюсь, что мне придется опять родиться. Can you help me? Можете мне помочь? He'll think you're crazy. Он подумает, да вы просто с ума сошли. But Maharaja Shabde says, Gurur nasasyat, Swajano nasasyat, Pita nasasyat, Saj janani nasasyat, Daivam natatsyan napatischa, Sasyan namochiyak, yak up samupatyam ritum. That one should not become Махараджа Ришабхадев говорит этот стих, one who cannot deliver his dependents что если человек не может освободить своих подопечных from the path of repeated birth and death, от повторяющихся рождений и смерти, should never become a spiritual master, он не должен становиться духовным учителем, a father, отцом, a husband, мужем, a mother, матерью or a worshipful demigod. или полубогу, которому поклоняются. So actually this Krishna consciousness movement is meant to teach people that they have a heavy responsibility. На самом деле движение сознания Кришны предназначено донести до каждого человека, что на них лежит очень большая ответственность. How many are parents here, have children? Поднимите руки, у кого есть дети, кто является родителем. So what is the purpose of having children? Какова же цель того, что у вас появились дети? Цель появления детей какова? To play with them. Чтобы поиграться с ними? They can become a doctor and support you in old age. Или чтобы они стали врачами и вас лечили в старости? What is the whole purpose of having a child? Какова самая главная цель того, что появился ребенок? According to this verse, it's to save them from repeated birth and death. В соответствии с этим стихом означает, что цель помочь ребенку освободиться от повторяющихся рождений и смертей. Whether one is a father or a mother. И не важно, отец или мать. Or what about a husband? Или муж. So similarly, the husband has to see his job is not just to supply the things necessary to maintain the family. Обязанности мужа заключаются не просто в том, что он приносит в дом какие-то необходимые вещи или что-то. Although that's necessary. Конечно, это все необходимо, это тоже обязанности.
because we have some necessities of life. Потому что у нас есть какие-то потребности в жизни. And it is not easy to fix the mind upon Krishna if we're in anxiety about other things. И очень сложно сконцентрировать ум на Кришне, если мы беспокоимся о каких-то потребностях. That we should have a nice place, some comfortable place to live. Поэтому у каждого должно быть достаточно уютное, комфортное место для проживания. According to our standard. В соответствии с нашими стандартами, пониманиями. Most of us don't need a palace. Большинство из нас не нуждается во дворцах. We don't need 50 servants. И нам не нужно 50 слуг. We need some place to sleep. Нам нужно небольшое пространство для того, чтобы лечь поспать. Something to cover our body with. Чем-то, чтобы могли покрыть тело это. И что-то покушать. Otherwise, we may make our lives too complicated. Все остальное будет очень усложнять нашу жизнь. The tendency of the illusory energy is to make something simple very complicated. Задача иллюзорной энергии сделать какие-то простые вещи очень сложными. And therefore, we're never in the present because we're always worried about the future. И поэтому нам очень сложно находиться в настоящем, потому что мы всегда в будущем. But if we can make things simple, но если мы сделаем вещи вокруг простыми, then we don't have to worry about the future so much. Тогда не надо будет о будущем слишком беспокоиться. Because after all, we know the future. Потому что в каком-то смысле мы знаем будущее. And what's the farthest in the future that we know of? И что наступит в будущем, в ближайшем? Кто знает, кто может предсказать? Even without going to an astrologer, what can we predict about our future? Даже если не ходить к астрологу, что мы можем предсказать о нашем будущем? Yes, we're going to die. Да, мы все помрем. So that we can guarantee. Это можно гарантировать. If you become fabulously rich, если вы станете баснословно богатым, if you get your PhD degree, даже если вы станете доктором каких-нибудь наук, if you're on the street begging, ну или если вы попрошайка на улице, still everyone dies anyhow. Так или иначе всем придется умереть. Therefore, right now, if we're worried about something, и поэтому, если мы сейчас о чем-то беспокоимся, then the most important thing we should worry about is the fact that we're soon going to die. То лучше всего побеспокоиться о том факте, что нам скоро придется умереть. And why should we worry about that? И почему же нам надо об этом побеспокоиться? Because we should worry about where we're going to go. Потому что нам нужно обеспокоиться, куда мы отправимся. We talk about going back to Godhead. Здесь мы говорим, что надо отправиться назад к Богу. Anyone here convinced that after leaving their body, they're definitely going back to Godhead? Есть ли здесь кто-то, кто убежден, что после смерти он сразу же отправится домой к Богу? Anyone 100% convinced they're going back to Godhead? Кто-то есть на 100% убежден? Поднимите руку. Anyone think they might? He's convinced. Он убежден. Shy. Anyone think they might not go back to Godhead? А кто недостаточно убежден, что может быть думает, что может я не попаду назад? So where are we going to go? Куда же мы отправимся-то с вами? Anyone know where they're going? Кто-то знает, куда он поедет? Anyone have a what's that? То, о чем ты думаешь в момент смерти, такого бытия и достигнешь. The answer is there in Bhagavad Gita, the thoughts in the moment of this. Yes. Yam yam bhapi smaram bhavam yajantyanti kalevaram tam dhame vaiti konteya sadatad bhava pavitaha. You know what the verse says? Yes, 5-6. Это 8 глава Бхагавад-гиты, стих. Стих 6. «О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни».
Now, to go back to Godhead, what is the qualification necessary? What stage of spiritual advancement do we have to achieve that will go back to Godhead? Какого же уровня духовной жизни нужно добиться, какую квалификацию нужно обрести, чтобы после смерти отправиться назад домой к Богу? No one knows? What's that? Brahma, he says, Brahma Bhuta Prasanatma Vishoshiti Nakamshiti Savak Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labhati Brahma. Give me that verse. You know the verse number? 18 глава, 54. стих 54. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брамана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое и преданное служение мне. So how many think this is the qualification for going back to Godhead? Кто из вас считает, что это квалификация для возвращения назад домой к Богу? How many don't think? А кто так не считает? Vajimu? Because this is the first qualification just to begin devotional service. Потому что это всего лишь начальная квалификация для того, чтобы просто начать заниматься преданным служением. This is the stage of nishta, Это уровень ништхи, where actual real devotional service begins. где по-настоящему начинается преданное служение. Now, what kind of devotional service are we rendering now? Тогда чем мы сейчас занимаемся? Что за преданное служение? So there is devotional service at the Kanista Adhikari platform, there's devotional service at the Madhyama Adhikari platform, and there's devotional service at the Uttama Adhikari platform. Есть преданное служение на уровне Канишха-Адхикари, на уровне Мадхьяма-Адхикари, на уровне Уттама-Адхикари. And there are 4 classifications of Kanista Adhikaris. И также есть 4 разновидности Канишха-Адхикари. What are the 4 categories of Kanista Adhikaris? Кто знает 4 разновидности Канишха-Адхикари? Adide. Yes. What is that translate? Those who are suffering, those who are searching for knowledge. Chapter 7, verse number 16. Это стих из 7 главы, 16 стих. Yes. «О лучший из Бхарат! 4 вида праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину». So, there are 4 kinds, Krishna says. There are those who are artis, jignasu, and gyanis. So, what is the symptom of a person who is an arta? Каковы признаки, то есть Кришна говорит, что вот 4 вида есть людей, и каковы признаки того, кто страждущий? Why is someone suffer? Почему кто-то страдает? Klesha Agni. There are 6 qualities of pure devotional service. One of them is called, well, there are 6. Есть 6 And there are признаков 2 преданного qualities in служения. sadhana bhakti. И 2 из них относятся к уровню садхана One is бхакти. Klesha Agni, and the other is Sudurlabha. Subhada. Одна из них называется клеш огни, другое шубада. So there is suffering, and what does suffering do to? И то есть это говорит первое, говорит о страданиях. Страдания, которые связаны с чем? What's the root cause of suffering? Какова коренная причина страданий? Yes. No, not that. Не That's совсем. second. Не совсем отождествление. That's secondary. Невежество. Ignorance, avidya. So we don't know what's actually going on here.
То есть невежество означает то, что мы не знаем, что происходит. Of course, we're devotees, so we know something. We have some idea of what's going on. Конечно, мы как преданные имеем какое-то представление о том, что But we're происходит. not 100% clear. Но все-таки нет стопроцентной ясности. We still have some doubts. Какие-то сомнения у нас все равно остаются. Like we doubt, we don't know, we haven't met Krishna personally. Так как мы лично с Кришной еще не встречались, поэтому We heard he's a nice person. мы слышали, что он вроде неплохой парень. Shrimati Radharani recommends him. И Шримати Радхарани замолвила за него словечко, она его рекомендует. But we don't know him that well. Но мы не настолько хорошо его знаем. Not only we don't know Krishna, but we're not 100% aware that we're not the body. И это уж ладно, что мы Кришну не знаем, но вот мы особо-то и не знаем, что мы не являемся этим телом. Not only we don't know we're not the body, but we have no idea who we are. И не просто, что мы не знаем, что мы не это тело, мы не знаем, кто мы такие. It's one thing to know what you're not. Одно дело понимать, что ты не являешься кем-то или чем-то. And even more important than to find out what we're not is to find out who we actually are. Еще более важный момент, чем знать, что ты не, знать, кем ты являешься на самом деле. So we heard we're not the body. То есть мы услышали, что мы не это тело. You've all heard that? Все слышали об этом? Yes, we've heard it. But do we actually believe it? Ну да, мы слышали, но кто верит в это? Yes, we believe it, but to what extent do we believe it? Да, конечно, верим, но до какой степени? Yes, I'm not the body until they serve out pizza and ice cream. Да, я, конечно, не тело, пока меня не угостят пиццей или мороженым. Then I become a little bit of the body. Тогда уж, ладно, немножко телом можно побыть. So, but what to speak of finding out we're not the body, but then to find out who we are. What is our spiritual identity? Что уж говорить, что нам надо понять, что мы не тело, нам еще надо понять свое духовное отождествление, кто мы. How many would like to know what their spiritual identity is? Кто из вас хочет узнать свое духовное отождествление? They have something called Siddha Pranali. Этот процесс называется ситха пранали. So, shall I give everyone their Siddha Pranali now? Хотите, что я вам каждому дам ситха пранали? But you have to keep it a secret. Но это надо держать в секрете. No, you shouldn't keep it a secret. На самом деле нет смысла держать это в секрете. Chaitanya Mahaprabhu has given us our Siddha Pranali. Читание Махапрабху дал нам всем наши ситха пранали. Shivara Supahoy Krishnera Nityadas. That every soul here is the eternal servant of Krishna. Он сказал, что каждая душа является служанкой Кришны. And Srila Bhaktivinoda Thakur said our Siddha Pranali is what? И Бхактивинод Такур подтверждает это, говорит, что наша ситха пранали в чем заключается? Our method of, what's that? Yes. But our Siddha Pranali, our method of obtaining perfection. То есть наша ситха пранали или метод достижения совершенства. Trinada Pisani Chaina Toriva Sahishnuna Amanina Manadinena Kirtini Aksada Hari. That one should develop the consciousness of being humble. То есть человек должен развить свое состояние до смиренного настроения. Humble in the sense that to know that I'm actually everyone's servant. И смирение заключается в том, что я понимаю, что я слуга каждого. But what does that mean, to be everyone's servant? Но что это означает быть слугой каждого? My service is to help everyone become Krishna conscious. Мое служение заключается в том, чтобы я помогаю всем помнить о Кришне. Not to render some ordinary service to everyone, but to render some important service. Не просто как каким-то обычным служением заниматься, а делать самое важное. That whoever I meet, I should help them remember Krishna. Кого бы я ни встретил на своем пути, я должен помочь ему помнить о Кришне. Help them understand how they can develop their relation with Lord Krishna. Я должен помочь каждому развить свои отношения с Кришной. So that's my real identity. И это мое настоящее отождествление. But I forget that. Но я забыл об этом. So that's called avidya. И это называется авидья, невежество. Because we're not as situated necessarily in our spiritual identity yet.
Потому что мы еще не утвердились в своем духовном творчестве. Just like you have a mango. Как, например, он может быть манго. Sometimes it's green and sometimes it's very ripe. Иногда оно может быть зеленым, а иногда очень спелым. So in the beginning the mango is green, it's not ripened yet. И вначале не спелое манго, но зеленое. So now we're trying to understand and accept our position as Krishna's servant. И точно так же сейчас мы пытаемся принять и понять свое положение слуги Кришны. And put it into practice by our relationship with others. Мы стараемся применять это на практике в связи со взаимоотношением с другими. The husband relating to the wife relating to the husband. Каковы должны быть отношения у мужа к жене, и жены к мужу. The husband and wife relating, the parents relating to the children. Какие отношения должны быть у родителей к детям. The children relating to the parents. Какое отношение должно быть у детей к родителям. Relating to our friends. Каковы должны быть наши отношения к друзьям. To our relatives. К нашим родственникам. Relating to people in general. Наши отношения к людям в целом. We're trying to put into practice that I'm actually Krishna's servant. И так мы постепенно применяем в практике это понимание «Я слуга Кришны». But because I'm not situated in that identity, sometimes I'm carried away by the illusory energy. Но так как я не утвердился в этом отождествлении, иногда меня волны майи уносят. And when we serve, as Krishna says, Trivida, Narakasyedam, Dvaram, Nashinamatmanaha, Kama, Krodha, Tatalobas, Tasmad, Etam, Trayam, Tyajet. И тогда происходит, как Кришна говорит в этом стихе 16 главы. See, 16 only has 24 verses, so this is going back 1, 2, 3, 4. В 16 главе 24 всего лишь стиха, 21 стих. Probably 20 or 21. Trivida, Narakasyedam, Dvaram, Nashinamatmanaha. 21. В этот ад ведут трое ворот – вожделение, гнев и жадность. Каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу. So, lust, anger, greed. Итак, вожделение, гнев и жадность. Generally, we don't like to talk about these things, Обычно нам не нравится об этом говорить. unless you're a brahmachari. Если, конечно же, вы не брахмачари. You're going to hell. Все в ад пойдут. The brahmachari going home for the first time. Когда брахмачари первый раз возвращается домой родительский, His mother hasn't seen him for a year. A year. Его мать не видела его целый год. She rushes towards the brahmachari, her son, Она спешит, чтобы обнять своего сына. and the brahmachari goes, И брахмачари, he says, он говорит: "Stop! «Стой! Don't touch me! Не касайся You'll меня! contaminate me!" Ты меня сквернишь!» Oh, my son. О, мой сынок, What have they done to you? что они с тобой сделали? So, lust, anger, greed. Вожделение, гнев и жадность. These are actually problems. И это настоящие проблемы. But the real problem is the fact that we're trying, why we acquire these three gates that Krishna says to hell. Настоящая проблема заключается в том, чтобы понять, откуда мы, как мы получили эти три врата в ад. Because we forget that actually we're Krishna's servants. И это все произошло, потому что мы забыли, что мы слуги Кришны. And therefore we want to enjoy, or we're averse to something. И поэтому мы хотим наслаждаться или наоборот отрешиться от чего-либо. And Krishna says, "Dumena viyate vanira, yatardar sho malena cha, yato benarita garbas, yatate nevam avrita." That's Avritam Jnana Etena. So it's chapter 3, Стих из 3 главы, verse number 27, 20, 30, 36, 37, 34,
38. 338. Умена приятель. Yes. 38. That's what I said. 37. Умена приятель. Bosa. 30 bosa. Я хорошо маленечко. Yeah, just like fire is covered by smoke, or the embryo is covered by the womb, or the mirror is covered by dust, so living entity is covered by different degrees of lust. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждое в разной степени покрыты вожделением. We're all spiritual beings. Мы все духовные сущности. Everyone is equally as eternal as everyone else. И у каждого, как у всех других, они существуют вечно. Мы существуем вечно. It is not because I'm a initiating guru within ISKCON, therefore I'm more eternal than you are. И не так, что так как я инициирующий гуру ИСККОН, то я более вечный, чем кто-либо из вас. Everyone is equally eternal. Мы все одинаково вечны. And in our original position, it's not that GBCs or spiritual initiating gurus, they go to one spiritual planet and everyone else goes to a different one. И в духовном мире не так, что те, кто в GBC в ИСККОН или инициирующие гуру в ИСККОН, они отправляются на одну духовную планету, все остальные на какую-то другую. That there are 6 rasas. Есть 6 рас. Neutral, Нейтралитет, service, служение, friendship, дружба, parent, родительские отношения conjugal lover, и отношения возлюбленных. and GBC. И 6-й это GBC. Everyone has one of these 5 rasas with Krishna. У каждого есть одна из этих 5, каждый принадлежит к этой одной из 5 рас, отличаясь от Кришны. Our consciousness is clouded. Но сейчас наше сознание затуманено. You could say we were born like that. Можно даже сказать в каком-то смысле, что мы родились такими. It was my mother's fault. My mother? Это we could say or could not say. It was my mother's fault. We could say like this or could not say. I'm joking. Это я ошибка мамы. No, because of our past activities. Нет, из-за нашей прошлой деятельности We've come into this body. мы попали в это тело. Very fortunate situation. Очень удачливое положение. Having the human form of life. Мы получили человеческую форму жизни. We have at least the capacity to understand something about reality. По крайней мере, у нас есть какие-то возможности что-то понять об окружающей реальности. Especially due to the past saintly persons who have come. Особенно благодаря тому, что в прошлом приходили великие святые. We were born into a somewhat civilized place. И мы родились в более-менее цивилизованном месте. Whether it be Lord Jesus Christ or Lord Muhammad, somehow or another there's some civilization. Может быть, в наших местах превалирует поклонение Господу Иисусу Христу или Господу Мухаммеду, но так или иначе какая-то цивилизация есть. And therefore we have some capacity to understand about God consciousness. И у нас есть кое-какие возможности, чтобы как-то понять сознание Бога. If we were born, say, in Africa, for instance, Если бы мы родились, например, в Африке, in some parts of Africa, в какой-то части, какой-то ее части, like in South Africa, the people live there, they have a very simple concept of life. как, например, в Южной Африке есть народы с очень простым представлением о жизни. Although by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, they also love dancing and chanting and taking prasad. Хотя по милости читания Махапрабху им тоже нравится танцевать, петь и кушать прасад. So they can also understand the science of Krishna. Они тоже могут понять науку о Кришне. But generally speaking, many of the people there, they have this concept. Но в целом большинство людей той местности, у них вот такая концепция. If you're alive, you're good. Если ты живой, то хорошо все. And if you're dead, you're bad. И тебе не повезло, если ты помер. So if I kill you, Если я убью тебя, because I'm alive, потому что я живой, I'm good. то я хороший. But because you're dead, you're bad.
Но так как ты умер, то ты плохой. Very simple philosophy. Очень простая философия. Easy to apply in life. Ее очень просто применить в жизни. But it won't help us make any spiritual advancement. Но она не поможет человеку возвышаться духовно. But now our consciousness is covered. It's not very clear who we actually are. Сейчас наше сознание покрыто, для нас не ясно, кто мы. We come to the Hare Krishna movement and they tell us so many things. Мы приходим в движение Харе Кришны, и они нам тут столько всего говорят. And to whatever degree we've performed devotional service in our last lifetime. И, может быть, в прошлой жизни мы совершали еще, конечно, какое-то преданное служение. Or in this lifetime. И, может быть, даже в этой что-то сделали. It's more or less clear. Jivara Swarupahoy Krishnera Nityadas. И до какой-то степени нам становится ясно, Дживара Сварупахой Кришнера Нитядас. But still, I'm looking around. This is a lady. This is a man. This is a dog. This is. Но, тем не менее, я смотрю по сторонам, и я вижу вот здесь мужчина, вот здесь женщина, вот здесь собака. I'm not 100% convinced that this is not a woman. Я не на 100% убежден, что это не женщина. Of course, it is a woman. Конечно, это женщина, It is a man. это мужчина, It is a dog. а это собака. But it's not the person, the actual identity. Но это не настоящее тождество этой личности. Just like they have in America, they have something called Halloween. Как в Америке есть такой праздник, называется Хэллоуин. Halloween. You've heard of Halloween? Слышали о Хэллоуине? Yes. America's gift to the world. Это американский подарок всему миру. So on Halloween, you dress up as Dracula. И на Хэллоуин обычно все одеваются как вампиры, Дракулы. Or you dress up as Frankenstein. Или как Франкенштейн. Or as the princess. Или принцессы. But does that mean because I've dressed up as Dracula, now I become Dracula? Но если я оделся Дракулой, не значит, что я им стал. I find someone at the party and I go. Я кого-то таскал на вечеринке и впился ему в горло и пью его кровь. I'm thirsty. Я что-то жажда замучил. No, I'm just dressed up as Dracula. Нет, я просто оделся как вампир. I haven't become Dracula. Ну, не значит, что я стал вампиром. I haven't become Frankenstein. А теперь мне что, придется стать I'm dressed up as Франкенштейном? Frankenstein. Просто я оделся как Франкенштейн. If I'm in a play, Frankenstein meets Dracula. Если, например, у нас спектакль, вампир Дракула встречается с And they Франкенштейном. fall in love. Yeah. И они друг в друга влюбились. So I have to act as if I'm Dracula, or I have to act as if I'm Frankenstein. И я вдруг получил роль Франкенштейна или Дракулы. I can't act as the good fairy. Но это не совсем удачная сделка. Because I'm in a play, Frankenstein meets Count Dracula. Потому что я просто играю в этом спектакле, Франкенштейн встретился с Дракулой. So now I'm a soul and I'm in a body. Итак, я душа, я нахожусь в этом теле. And the body has a gross body and a subtle body. И есть грубое тело, а есть тонкое тело. We can't say that the man has a woman's body and the woman has a man's body. I hope not. Мы не можем сказать, что у мужчин женское тело, а у женщин мужское тело. Similarly, there's a nature of a woman, there's a nature of a man. Итак, есть женская природа, есть мужская природа. So we're going to utilize his body in some way. Generally, it's according to our nature. И то есть мы можем использовать это тело, и обычно мы используем в соответствии с природой этого тела. But we shouldn't forget the fact that we're actually spiritual souls. Но мы не должны забывать, что на самом деле мы духовные существа. And that there's an actual goal, a purpose to having a body, a human body. И в этом заключается вся цель того, что мы получили тело человека. But that's not always so clear because our consciousness is clouded. Но это все очень неясно для нас, потому что очень много вокруг тумана и облаков. And then Krishna says, Avritam jnana etena, jnanino nityavarina, kamarupena kontya, dusprena nalenacha. И поэтому в 3 главы
главе Кришна говорит: так чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага, вожделения, ненасытного и пылающего, подобно огню. So this Krishna says is our greatest enemy. И Кришна говорит, это наш величайший враг. We know we're not supposed to be doing something. Мы знаем, что кое-каких вещей мы не должны делать. But we're doing it anyhow. Но тем не менее мы это делаем. So Krishna, and he says it's lust. И Кришна говорит, что это вожделение. So lust is an energy pushing us. Вожделение — это определенная энергия, которая подталкивает нас. And the result is, Krishna says, it burns like fire. И в результате оно пылает, как говорит об этом Кришна, оно пылает подобно огню. So the material nature has two aspects: avarana shakti and prakatmika shakti. Энергия, иллюзорная энергия Кришны имеет два аспекта: варанатмика и пракшипати. So at the beginning, as neophytes, we're influenced by these two energies a lot. И поначалу мы, неофиты, подвержены очень сильному влиянию этих двух составляющих иллюзорной энергии. Everything is not so clear. Все не очень туманно, не так ясно. And we're being pushed in this direction, that direction, so many directions by the illusory energy. Иллюзорная энергия подталкивает нас то в одну сторону, то в другую, так много направлений. So because everything is not clear, we're fearful. И так как нет ясности, то мы переполняемся страхом. We don't know exactly what's going to happen. Мы не знаем до конца, что же происходит. And we're also being distressed by this pushing of the material energy. И так как материальная энергия бросает нас из стороны в сторону, то мы впадаем в стресс. People can't even eat the proper amount of food. Людям даже сложно питаться правильно. They're going to the so-called going to the moon. И так называемый полет на Луну. They're so-called going underneath the oceans. Или есть так называемые погружение на дно океана. They're building all this electricity, computers. Изобрели компьютеры, электричество провели. And they don't even know how to eat. Но они не знают, как питаться. They don't know what to eat. Они знают, что нужно They есть. don't know how to eat. Не знают, как нужно They don't есть. know when to eat. Не знают, когда нужно есть. The most important thing they don't know. Самое это важное они не знают. And even they hear it. For instance, how many times have we heard that we're supposed to chew our food? Или, например, много раз. Вот сколько раз вы слушали, что пищу нужно тщательно пережевывать? And how many times we actually chew our food? И как часто мы осознанно подходим к пережевыванию пищи? Sometimes we hear devotees talk about Radhe, Radhe. Как иногда можно слышать, как преданные, они восклицают Радхи, Радхи. But they can't even chew their food. Но они не умеют пережевывать пищу. They're trying to see Radha and Krishna in the groves of Vrindavan. Они хотят увидеть Радху и Кришну в чащах Вриндавана, And they can't even see what's on their plate in front of them. но не могут увидеть, что же у них в тарелке перед ними находится. Generally, the materialist doesn't know how to eat. Обычно материалист не знает, как есть. They don't know how to sleep. Они знают, как спать. They don't know how to relate to anyone else. Они не знают, какие отношения должны быть у людей друг с другом. And there's absolutely no show. They're always fearful. И они переполнены страхом. They never feel safe and secure. Они не чувствуют себя в умиротворении и безопасности. And yet they're going everywhere. They're trying to conquer the material nature. Но тем не менее они пытаются покорить материальную So природу. this is a cause of distress. Но это все является причиной огромных And their беспокойств. very activities to get rid of their distress simply causes them more distress. И вся та деятельность, которая направлена на то, чтобы избавиться от беспокойств, приносит еще больше беспокойств. Just like Russia was afraid of America. Как, например, Россия боится Америку.
And America was afraid of Russia. Америка боялась России. So they built atomic weapons, hydrogen bombs. И поэтому они изобрели атомные бомбы. So that they can kill each other 100 times. Чтобы они 100 раз подряд смогли убить друг друга. Practically speaking, there's an atomic bomb for every cockroach in America and Russia. На самом деле, скорее всего, атомных бомб столько, что хватит на каждого таракана в Америке и России. Make sure no communist cockroach survives. Чтобы быть полностью убежден, что ни одного коммунистического таракана не выжило. Let no capitalist cockroach survive. И ни одного капиталиста таракана тоже не выжило. So, does everyone feel secure? Можно ли тебя чувствовать в безопасности таким образом? How many feel secure that we can kill everyone 100 times over? Если вам скажут, что вы можете убить всех 100 раз подряд, вы будете себя в безопасности чувствовать? You know, you have the person, he's in charge of pushing the switch. У вас знакомый, который может на кнопочку нажать, он ответственный за эту кнопку. He thinks, you know, he got drunk and he thinks the switch is a computer game. И он вдруг напился, ему показалось, что он в компьютер играется. So who's the example of a devotee who's in distress who got Krishna's mercy? Какой пример преданный, который из-за страдания обратился к Кришне и получил его милость? Кто является примером? Gajendra, yes, Gajendra. Слон Гаджендра. He had a foot problem. У него были проблемы со стопами. So, because he couldn't call the ambulance, there was no doctor around. Потому что он 03 не мог вызвать, не было врачей рядом. He called Krishna. Поэтому ему пришлось обратиться. And Krishna took care of his foot problem. И Кришна позаботился о его проблемах. И он себя почувствовал очень замечательно. So he had a foot problem, and we also have a problem. Итак, у Гаджендры была проблема с ногой, и у нас тоже есть проблема. As the crocodile was biting Gajendra's foot, крокодил укусил за ногу Гаджендру. Lust, anger, and greed are biting us. Гнев, вожделение и жадность кусают нас. And this has been going on for a long time. И это уже очень-очень давно продолжается. Therefore, for that reason, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dikshya vinivartante, niraharasiddhena, rastavarjam rasopyasya, param drishva nivartate. 259. И поэтому Кришна во второй главе, в 59 стихе говорит: The embodied soul may be restricted from sense enjoyment, though the taste for sense objects remains, but ceasing such engagements by experiencing a higher taste, one becomes fixed in knowledge. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании. So the chanting Hare Krishna actually takes away our confusion. На самом деле, воспевание Харе Кришны убирает наше непонимание, недопонимание. If we actually call out to Srimati Radharani and Krishna, если мы по-настоящему взываем к Шримати Радхарани и Кришне, then automatically causes, knowledge, and detachment come. И естественным образом автоматически приходит знание и отречение. And this is a higher taste. И в этом и заключается высший вкус. Getting free from the miseries of material life. Получить свободу от страданий мирской жизни. Getting free from avidya, from papa, prarabdha and prarabdha karma. Освободиться от авидии, от папы,
Parabdha and aparabdha karma. Papa. Papa means simple desire. Да, от греховных желаний и от... Papa and matra. Matka. Matka. Getting free from the influences of the material energy. Освободиться от влияния иллюзорной энергии. And actually getting a higher taste. И в действительности надо получить высший вкус. It may not be the taste of that one finds at the higher stage. Это может быть не в тот вкус, который на самых высших уровнях получают. But at the beginning there's some liberation from our distress. Но поначалу можно почувствовать какую-то свободу от низменного влияния. And then one actually learns how to live in the material world in harmony with material energy. И тогда человек начинает учиться, как жить в материальном мире с гармонией в материальной энергии, с материальной энергией. That like the devotees, we're not just vegetarians, we're Krishnarians. Как, например, мы преданные, мы не просто вегетарианцы, мы прасадрианцы. Even if you had $1 billion, даже если у вас $1 миллиард, you couldn't eat as nice prasadam as we do. Даже у миллиардеров у них нет возможности вкушать такой прасад вкусный, как у нас. We're eating better than the billionaires. Мы лучше кушаем, чем миллиардеры. We sleep better than the billionaires. Мы лучше спим, чем миллиардеры. Except during festivals. Ну, за исключением, может, во время фестиваля. And we have better relationships. И у нас взаимоотношения гораздо лучше. And we have less to worry about. И нам гораздо меньше гораздо меньше поводов для беспокойства. So we actually have knowledge which surpasses even the greatest scientists in this world. И знания, которые мы обладаем, во много раз превосходит знания самых выдающихся ученых. After just a week of living with the devotees, даже через неделю общения и проживания с преданными, one learns the solution to all one's problems in material existence. Человек может научиться тому, как рассеять все проблемы своей жизни. Whether we apply them or not, that's a different thing. Другое дело то, что надо научиться применять это в жизни, это уже другая вещь. But we have a good idea of what to do and what not to do. Но, по крайней мере, у нас появляется о том представление, что с этим делать. Какое-то представление о том, что... What time are we supposed to end? No, okay. Есть ли вопрос? Есть ли какие-нибудь вопросы? Да. Харе Кришна. В начале лекции вы сказали о том, что мы определенно хотим Кришне. Как, что нужно делать для того, чтобы это желание было стабильным и оно росло? What you should do in order to stabilize this desire and grow. Yeah, that's called sadhana bhakti. Это называется садхана бхакти. Tasmatvam indriyanyado niyamya bharatarshava patmanam pratihiyenam jnana vijnananashna. Therefore, in the very beginning, O Arjuna, curb this great symbol of lust by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. В конце третьей... 41. 341. Ну, Yes. 41. И поэтому в 3 главе, в 41 стихе говорится: «Поэтому, о лучший из бара, прежде всего, подчинив себе чувства, вырви главный корень греха и порока, вожделения, и срази этого врага знания и духовного совершенствования». Get up early in the morning. Надо рано утром вставать, Chant Hare Krishna. воспевать Харе Кришну, Srimad Bhagavatam Bhagavad Gita. слушать Шримад Бхагаватам или Follow four Бхагавад-гиту, principles. следовать 4 регулирующим And принципам. everything will gradually progress. И все постепенно будет развиваться. Да. Скажите, пожалуйста, почему
why it is said that we are going back home, back to God? Because we are moving forward, Maya is pulling us back. So don't go back. Ну не надо тогда вам назад идти. Actually, we are in the kingdom of God. Мы на самом деле уже находимся в Царстве Бога. But we're in the prison part. Но мы просто в тюремном отделении. So we should go to the educational department. А нам нужно в департамент образования. Get our degree in Krishna consciousness. Нам нужно повысить нашу степень учености в сознании And Кришны. go and visit our parents. И сходить, съездить к родителям. Shrimati Radharani and Krishna. Шримати Радхарани и Кришны. Да. Учитель говорит, что каждому, кого ты встретишь, говорит Кришна. Вот, но не все хотят слушать о Кришне. Как быть? И Кришна говорит, что место, где не надо приходить. Lord Chaitanya said, everyone you meet, tell them about Krishna, but not so many people want to hear about Krishna. And also Krishna said, we should not disturb the mind of ignorance. So this takes some intelligence. Да, надо просто разум применять. So how to do that takes some training. Как это делать, нужно научиться. Therefore, especially Prabhupada emphasized distributing books. В целом, Шрила Прабхупада подчеркивал распространение книг. Not everyone will take a book. Но не все, конечно, возьмут эти But книги. at least we're offering them Krishna. Но, по крайней мере, мы им предлагаем Кришну. We leave it up to them whether they accept it. Принять или не принять, мы это оставляем им. Это право за ними оставляем. Generally, at first we tell people you're not your body. И первый шаг мы можем просто объяснить людям, что они отличаются от этого тела. We try to tell them something that will help them progress. Мы рассказываем им что-то, что поможет им прогрессировать. Even to be friendly with people will help them. Даже если они научатся быть дружелюбны к окружающим людям, это им поможет Give them прогрессировать. a little prasada. Можно угостить их Or просадом. say Hare Krishna. Или просто им сказать Харе Кришна. It may make some progress. И так они будут развиваться.